ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്ന പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചത് വേറെ ആരുമല്ല, കർത്താവായ യേശുവാണ്. യേശു ആ പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല, സഭയെ ജയിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സുന്ദരമായി ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ സഭയെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പരിഹാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യും. Today we are going to understand more about the gates of hell, and this term was firstly pronounced by Jesus Christ himself, and he said that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. And today what we see is that the churches have been they are defeated by the gates of hell. आज हम सुनने वाले हैं अधोलोक के फाटक इस विषय पर, और ये पद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने ही इस्तेमाल किया था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कलीसिया पर, विश्वासियों पर अधोलोक के फाटक ने उनको हरा दिया है। ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, എന്നാൽ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ആ സഭയെ ജയിക്കുകയില്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെയും ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച് ഈ ലോകത്തെ വാഴുന്നത്. So Jesus said that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. But now we see that the gates of hell is winning over us. यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि अभी फिलहाल में हालांकि में वो प्रबल है, इसके लिए ही इसलिए यीशु मसीह ने वैसे कहा। ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, പക്ഷെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ജഡീകമായ ചിന്തകളിലൂടെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സാത്താന്റെ ഗേറ്റുകളായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ സാത്താന് ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ മനുഷ്യർ സാത്താന്റെ ഗേറ്റുകളാണ്. As Jesus is the gate for us to heaven, there are so many gates for Satan on earth, which are the human beings, and through them Satan is trying to defeat us. शैतान हमें कैसे हरा सकता है? जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, फाटक है, शैतान के इस धरती पर वो अनेक लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। वे उसके द्वार बनते हैं, उसके फाटक बनते हैं। ഇവർ നല്ലൊരു പങ്കും ദൈവദാസന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവർ നല്ലൊരു പങ്കും ഇന്ന് സഭകളിൽ കർത്താവിന്റെ വഴികളുടെ ടീച്ചേഴ്സായി അകത്ത് കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഇവരെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന ഇരട്ട പേര് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറ. These gates of Satan, they look like the servants of God, and they have entered into the church and they are used by Satan, and them a nickname is given to them, that is they are the hidden rocks. इनमें से एक अधिक भाग वे कलीसियाओं के अगुवे या उपदेशक होके हैं। इनको एक नाम भी दिया गया है, छिपे हुए पत्थर या चट्टान। ഇവരുടെ പ്രത്യേകത, ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവർ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തെയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഇവർ പറയില്ല. ഒന്ന്, how can we identify them? Firstly, these people will never speak about the kingdom of God, and they will also not speak about that the authority from the Satan should be handed over to Jesus and God. They will not speak that. और हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? एक तरीका ये है कि ये लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के विषय में या इसके बारे में कि शासन को शैतान से लेकर परमेश्वर के पास में आना है, इसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे। ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജഡവും ഓരോ വാതിലുകളാണ്. അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആണോ നരകത്തിന്റെ ആണോ എന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വരും. Each body on earth is either the body of hell or body of heaven. So whether they belong to heaven or hell is revealed by their action. हर एक इस धरती पर, जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी शरीरें हैं, वे अधोलोक के फाटक हैं या फिर स्वर्ग के फाटक हैं, द्वार हैं। उनमें से, इन दोनों में से कौन से हैं, उनके कामों से हम पहचान सकेंगे। Praise the Lord.
സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. എറണാകുളം പ്രാർത്ഥനാലയം ഹാളിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ സൂം മീറ്റിങ്ങിലും വ്യത്യസ്ത ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be unto all of you who are attending the ministry in the House of Prayer, Ernakulam, as well as those who are attending the ministry online. परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो एर्नाकुलम प्रार्थनालय में उपस्थित हैं और जूम में ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी को प्यारा नमस्कार. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദേവാലയ നിർമ്മാണവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായി വിവിധ സബ് ടൈറ്റിലുകളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി അവസാനം ചേർന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയമായി ദൈവപുത്രനായി പുത്രന്മാരായി നാം വെളിപ്പെടാം. In the previous weeks, Heavenly Father was teaching us in connection with the restoration of the church, and in connection with the restoration of the church, we were learning about various titles, and together the sons of men will be revealed in the end. That's the restoration of the church. It's not sons of man, sons of God will reveal at the end. पिछले दिनों में सप्ताहों में हमने परमेश्वर का भवन इस विषय से जुड़कर हमने कई बातों को सुना था. तो वो सब के परिणाम स्वरूप परमेश्वर का मंदिर यानी परमेश्वर के पुत्रों होकर हमें बदलना है. ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ കയ്യിലേക്കും അതുവഴി പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിലേക്കും കൈമാറ്റപ്പെടണം എന്ന വ്യവസ്ഥ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ഏവരും തിരിച്ചറിയണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കും. My dear children, you should understand the authority that is right now being exercised by Satan should be handed over to Jesus Christ, and from Jesus Christ it should be handed over to God. और प्रिय बच्चों, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात के बारे में ग्रहण करें कि ये इस जगत का जो शासन है वो शैतान से लेकर परमेश्वर के पास में पहुंचेगा और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेगा. और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 11 उसके 15 में लिखा हुआ है. റെവലേഷൻ 11-ന്റെ വെളിപ്പാട് 11-ന്റെ 15 പറയാണ്, 7ാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോ ലോകരാജ്യത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റർ. കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റർ. എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിള് പറയുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ പറയുന്നില്ല. കാരണം അവർ എറർ സ്പിരിറ്റുകളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. So you listen carefully. My dear children, listen carefully that this is a spiritual political matter where we can see about this on Revelation chapter 11 verse 15, which is not preached in the churches. ये विषय के बारे में हमें बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि ये विषय जो है वो आत्मिक और राजनीतिक एक बात है जिसके बारे में अनेक कलीसियां, अनेक लोग गलती में हैं. इसके लिए बड़े ध्यान पूर्वक हमें इन विषयों को समझना है. ശ്രദ്ധിക്കുക, 7ാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം, അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ കർത്താവിനും മീൻസ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നേക്കും വാഴുമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാഘോഷം ഉണ്ടായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവജനം. Revelation chapter 11:15 says, and the seventh angel sounded,
and the great voices in heaven, and they said, the kingdom of the world is become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. प्रकाशित वाक्य 11 उसके 15 में इस तरह लिखा है, जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। तो इस विषय पे हमें ध्यान देना है, हमारा प्रभु यानी कि परमेश्वर पिता और उसका पुत्र मसीह यीशु का हो गया है। എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മക്കളെ, നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തയേശുവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നവരിൽ നല്ലൊരു പങ്ക്, ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. The majority of the church do not concentrate on what the Father and the Lord Jesus Christ is concentrating on. जो हमारे प्रभु जो कि पिता परमेश्वर है और मसीह यीशु जिस बात पर ध्यान दे रहे हैं, वो अधिकांश लोग, मसीही लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ, സഭയുടെ നല്ലൊരു പങ്കിന്റെ മേലും ജയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവും കർത്താവ് യേശുവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം സഭകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. Why these churches are not concentrating on what God the Father and Jesus Christ concentrate? Because they are under the gates of hell. They are captured by the gates of hell. वे और कलीसिया इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका कारण ये है कि अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल हो चुके हैं। അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജനത്തിന്റെ ചിന്ത വേറെ പലതിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടു. അങ്ങനെ ആ മതവിഷയങ്ങളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജനം വട്ടം തിരിയുകയും ഡിബേറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. So the mind of the people is being diverted from the point where they are supposed to concentrate. Rather, they are concentrating on things which are religious. इस विषय पर नहीं ध्यान देते हुए वे अलग अलग भिन्न धर्म के विषय के बारे में तर्क वितर्क करते हुए हैं। അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം പിതാവിന്റെയും പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടർ, എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ 3 ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, അല്ല 3ഉം കൂടി ഒന്നാണ്, ട്രിനിറ്റി ആണെന്ന് വാദിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടർ. ഇതെല്ലാം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യം, അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നാം അംശമായി അറിയുന്നു, പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ നാം അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയും. അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടുകള, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. So let us concentrate on the main important things. Other people are now concerned about things like a baptism and the Trinity and the like, which are not actually significant, because the Word of God says, "Now we know in partly, but when the right time comes, we shall know it everything in perfection and in completion." वो कौन से बातें हैं? वो ये हो सकता है बपतिस्मा, वो बपतिस्मा कैसे होना चाहिए, किसके नाम से होना चाहिए, फिर जो त्रित्व का कॉन्सेप्ट जो है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, एक ही ईश्वर है कि 3 है ये, और ऐसे अलग अलग बात है। इन बातों पर अगर इसके बारे में हमें समझ हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी उसमें बड़ी विषय नहीं, लेकिन जो मुख्य बात है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം, നമ്മളുടെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുക. നമ്മളുടെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാഗൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ആ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുക, യേശുവിന്റെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുക.
ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ട സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ നമ്മളെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ജയിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ, ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. We should be like that. That is our common ground. Okay, we see it's like that. All the Christians have a common ground. What is that common ground? That common ground, we believe in Jesus Christ as our Lord and Savior, and we should walk according to the message, what Jesus declared, what Jesus spoken. So we should walk in his line. That is our common faith. At the common ground, all other things, if you understand, that's well and good. If you are not getting that, no problem at all. Now we are learning little bits. But when the fullness of God, means the kingdom of God will come, that time we will know everything as God wants. तो हमारा जो सारे मसीही लोगों के बीच में जो सामान्य स्थल है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा था। इस बात के बारे में हमें जो है हमारा समझ वो सही हो तो वो ठीक है और ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी सारी चीजों के बारे में हमें अधिक जानकारी जब पूर्णतम आएगा तब हमें मिलेगा। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവെ വിശ്വസിക്കുക, യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക. ആ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ജയം പ്രാപിക്കണം. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ നമ്മുടെ മേൽ ജയം പ്രാപിക്കരുത്. So let us stand on the common ground. That is, we have to believe in Jesus Christ and proclaim Jesus Christ, but we should not be limited with that because the gates of hell should not prevail against us. तो उस सामान्य स्थल पर जो कि यीशु मसीह है, जो हमारे लिए हमारा उद्धारक होकर हमारे लिए मरा था, उस पर विश्वास करते हुए अधोलोक के फाटक को हम पर प्रबल होने को हमें नहीं देना चाहिए. ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്ന പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചത് വേറെ ആരുമല്ല, കർത്താവായ യേശുവാണ്. യേശു ആ പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല, സഭയെ ജയിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സുന്ദരമായി ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ സഭയെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പരിഹാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യാം. Today we are going to understand more about the gates of hell, and this term was firstly pronounced by Jesus Christ himself, and he said that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against this. And today what we see is that the churches have been they are defeated by the gates of hell. आज हम सुनने वाले हैं अधोलोक के फाटक इस विषय पर, और ये पद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने ही इस्तेमाल किया था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कलीसिया पर, विश्वासियों पर अधोलोक के फाटक ने उनको हरा दिया है. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം മെസ്സേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ. ഇനി ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ്. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 16:18 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ പത്രോസ് ആകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. Today's topic is gates of hell, and Jesus Christ specially speaks to his disciples, especially to Peter in Matthew chapter 16:18. He says, and also I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it.
आज का संदेश का शीर्षक है अधोलोक के फाटक। प्रभु यीशु ने पत्रस से ये बात कहा था, जो मत्ती 16 उसके 18 में पढ़ते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഗേറ്റ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഗേറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗേറ്റ്, ഡോറ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ്. ഇത് അകത്തേക്ക് കടക്കാനും പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതിലാണ് ഗേറ്റ്. My dear children, we should understand clearly about the gates of hell, and we should also know what is gate is used for. And you know that gate is used for access to the entry to inside as well as to go outside. को अधोलोक के फाटक के बारे में समझने के लिए हमें फाटक का अर्थ तो हमें मालूम है। फाटक यानी कि एक तरीके का दरवाजा होता है अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, जो इस्तेमाल करते हैं। യേശുക്രിസ്തു പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്ന്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശുക്രിസ്തു വാതിലാണ്. ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽ അല്ല, ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലാണ് ക്രിസ്തു. എന്നാൽ അതേപോലെ അനേക വാതിലുകൾ നരകത്തിനുണ്ട്. ആ വാതിലുകളിലൂടെയാണ് സർവലോകവും പിശാച് ഭരിക്കുന്നത്. Jesus often says that I am the door, and Jesus is the door to heaven. But gates, that is a plural terminology. There are many gates to heaven. Sorry, there are many gates to hell, and through those gates, the Satan is ruling and reigning this kingdom. यीशु मसीह ने कई बार कहा कि वो दरवाजा या द्वार है स्वर्ग के लिए, और अधोलोक के लिए या नरक के अनेक द्वार है, और इन द्वारों को इस्तेमाल करते हुए शैतान संसार पर अपना काम करता है. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോർ ആയിരുന്നു. ഗ്രാമർ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോർ ആയിരുന്നു. അതിലൂടെ ദൈവം, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ യേശുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, എന്നെ കാണുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനെ കാണുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റ്. Jesus definitely the door to heaven. That's for us. But Jesus is not only a one way road. It's a two-way road. Jesus is the gate of heaven on earth. At the same time, Jesus is our gate also for us to go to heaven. Here, what is mentioning here is Jesus is the gate of heaven on earth. Through Jesus, Emmanuel function is establishing. God is coming to earth with men. Jesus acts as a two-way door. For us to enter into heaven, Jesus acts as a door, and for Father to be manifested on earth, Father is manifested on earth through Jesus Christ. Praise God. यीशु मसीह स्वर्ग का या स्वर्ग के लिए दरवाजा है। यीशु मसीह जो द्वार है, उसके द्वारा पिता परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्त किया है इस धरती पर, और हमारे लिए भी स्वर्ग के लिए प्रवेश द्वार है यीशु मसीह. ഇതുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വളർത്തപ്പനായ ജോസഫിനോട് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് യേശുവിന് പേർ വിളിക്കും. That's why Gabriel, the angel Gabriel, appeared to Joseph
and said that Jesus shall be called Emmanuel. इसलिए ही स्वर्गदूत जिब्राइल ने यूसुफ से कहा, जो यीशु मसीह के इस धरती पर पलने वाले पिता थे, कि वो इमानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। മാത്യു ചാപ്റ്റർ 1:22 കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. ഏത് ദൈവം? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമാനുവൽ എന്ന പേർ വിളിക്കും. യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലായിരുന്നു. ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത്. Matthew chapter 1:22 says, behold, the virgin shall be with the child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted God with us. मत्ती 1:22 में इस तरह लिखा है, 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह इस धरती पर स्वर्ग का द्वार होके रहा। ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ പോലെ മോളെ നീയും ഞാനും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റുകളായി തീരുമ്പോഴാണ് ദൈവം മനുഷ്യരോടുകൂടെ എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് 21:3 സാധ്യമായി തീർന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളായി, ക്രിസ്തുവിലെ അവയവങ്ങളായി നാം മാറണം. നമ്മളെല്ലാം ഗേറ്റുകളായി മാറണം സ്വർഗത്തിന്റെ. My dear brethren, therefore we all should be the gates of heaven, so through which God will be manifested, as God was manifested through Jesus Christ on earth. And there, the Revelation chapter 21:3 will be fulfilled through us. ये बात को हम सभी को भी यीशु मसीह के जैसे ही स्वर्ग के लिए प्रवेश द्वार हमें बनना है, स्वर्ग के फाटक बनना है। तब जाकर जो प्रकाशित वाक्य 21:3 में जो लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ में डेरा किया, वो संभव हो जाएगा। ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അപ്പ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു തരണേ, ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഈ ഭാഷ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു തരണമേ. ജഡിക രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാതെ ആത്മീക രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. Let everyone pray that these things we will understand spiritually, that we may not understand it carnally. आइए हम सभी अपने दिल में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे दिल को खोल दे, कि प्रभु ये सच्चाइयों को प्रभु आत्मिक तौर से समझने के लिए, अब मेरे बुद्धि में नहीं, आत्मिक तौर से समझने में मुझे सहायता करो। ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, എന്നാൽ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ആ സഭയെ ജയിക്കുകയില്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെയും ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച് ഈ ലോകത്തെ വാഴ്ത്തുന്നത്. So Jesus said that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. But now we see that the gates of hell is winning over us. यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि अभी फिलहाल में हालांकि में वो प्रबल है, इसके लिए ही इसलिए यीशु मसीह ने वैसे कहा। ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എന്റെ സഭയിലെ ജനമേ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ ജയിക്കരുത്. എന്റെ സഭയിലെ ജനമേ, സാത്താൻ നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കരുത്. പക്ഷെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാനല്ലേ?
ആര് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനല്ലേ? Go ahead. This is why Jesus speaks to his church, let not you be failed by the Satan. And who pays attention to that instruction of Lord Jesus Christ? इसलिए ही प्रभु ने कहा था कि शैतान तुम पर जीत नहीं पाए, इसलिए तुम सावधान रहो। लेकिन इस विषय पर कौन ध्यान देता है? 2 Corinthians chapter 2 verse 11 2:11 പറയുന്നു, സാത്താൻ സഭയെ എന്ന് വെച്ചാൽ സഭയെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ. പക്ഷെ ആരിത് ഗൗനിക്കാൻ? 2 Corinthians chapter 2 verse 11 says that no advantage may be gained over us by Satan, for we are not ignorant of his devices. Praise God. 2 कोरिन्थी उसके 2:11 में इस प्रकार लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, സഭയോട് പറയാണ്, സഭയെ പിശാചിന്, സഭയിലെ വ്യക്തികളെ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. Ephesians chapter 4 verse 27 says to the church that neither give place to the devil. फिर इफिसियों 4 उसके 27 में लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। ये किससे कहा है? ये हमसे, यानी कि कलीसिया के सदस्यों से कहा है। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. പക്ഷെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ജഡീകമായ ചിന്തകളിലൂടെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സാത്താന്റെ ഗേറ്റുകളായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ സാത്താന് ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ മനുഷ്യർ സാത്താന്റെ ഗേറ്റുകളാണ്. As Jesus is the gate for us to heaven, there are so many gates for Satan on earth, which are the human beings, and through them Satan is trying to defeat us. शैतान हमें कैसे हरा सकता है? जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार फाटक है, शैतान के इस धरती पर वो अनेक लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। वे उसके द्वार बनते हैं, उसके फाटक बनते हैं। ഇവർ നല്ലൊരു പങ്കും ദൈവദാസന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവർ നല്ലൊരു പങ്കും ഇന്ന് സഭകളിൽ കർത്താവിന്റെ വഴികളുടെ ടീച്ചേഴ്സായി അകത്ത് കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഇവരെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന ഇരട്ട പേര് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ. These gates of Satan, they look like the servants of God, and they have entered into the church, and they are used by Satan, and them a nickname is given to them, that is, they are the hidden rocks. इनमें से एक अधिक भाग वे कलीसियाओं के अगुए या उपदेशक होके हैं। इनको एक नाम भी दिया गया है, छिपे हुए पत्थर या चट्टान। മലയാളം ബൈബിളിൽ ജൂദ 12 ഒരു ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ, 12ാമത്തെ വേർഡ് ജൂദ് 12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇവർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹസദ്യകളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളാണ്. Jude chapter 1 verse 12 says, these are they who are hidden rocks in your love feast. यहूदा की पत्री उसके 12वें आयत में लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में समुद्र की छिपी हुई चट्टान के सरीखे हैं। അവരെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവർ നിങ്ങളെ തീറ്റുന്നവരാണ്, ഭയം കൂടാതെ തീറ്റുന്നവർ. Again, the Bible says about them
that they feast with you without fear. और ये भी लिखा है कि वे तुम्हें वो खिलाते हैं तुम्हें। They are feeding us without fear. They are feeding you. നിങ്ങളോടുകൂടെ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ്, that is a feast. ഭയം കൂടാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ തീറ്റുന്നവരാ. After the feast, they started to feed us. They are feeding us. മാത്രമല്ല, കാറ്റുകൊണ്ട് ഓടുന്ന വെള്ളമില്ലാത്ത മേഘങ്ങളാ. കാണുമ്പോ മേഘമാ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. They are not only feasting with you without fear, they are feeding you also, and they are clouds without water carried along by winds. उनके बारे में ये लिखा है कि वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, फिर तुम्हें खिलाते भी हैं निडर होकर बेधड़क। और फिर ये लिखा है वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷയാണ്, ഭയങ്കര ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് ആണ്, ഭയങ്കരമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മളെ തീറ്റുന്നവരാണ്. തിന്ന് മക്കളെ, തിന്ന് 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 തിന്ന്. പക്ഷെ ഒരല്പം പോലും ആത്മാവിന്റെ ജീവനകത്തില്ല. വെള്ളമില്ലാതെ ഓടുന്ന മേഘങ്ങളാണ്, ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചർച്ച് ആഫ്റ്റർ ചർച്ച്, ചർച്ച് ആഫ്റ്റർ ചർച്ച്, ചർച്ച് ആഫ്റ്റർ ചർച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പഠനത്തിന്റെ അവസാനം ഇവരെല്ലാം കൂടി കൂട്ടമായി നരകത്തിലേക്ക്. They think that they are scholars of the Bible and they visit church after church, feeding the congregation. But they are just clouds without water. There is nothing spiritual inside of them. And finally, they and their church members, they go to the hell. वे खाते हैं तुम्हारे साथ, फिर खिलाते हैं, फिर क्या करते हैं कि एक कलीसिया से लेकर दूसरी कलीसिया तक उछलते रहते हैं। अंत में उनका अंत नरक में होगा। അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാം, ഇല കൊഴിഞ്ഞും ഫലമില്ലാതെയും രണ്ടൊരു ചത്തും വേരറ്റും പോയ വൃക്ഷങ്ങളാണ്. 2 പ്രാവശ്യം ചത്തുപോയ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേരറ്റുപോയ, ഫലമില്ലാത്ത, ഇലയില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. About them, the word of God says, they are autumn leaves without fruit, twice dead, plucked up by the roots, but still they are trying to feed us. और उनके बारे में ये भी लिखा है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिसमें न फल है न पत्ते हैं, और ये हमें खिलाते रहते हैं। लेकिन ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ തലതിരിഞ്ഞു പോകും. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ, ഗേറ്റ്സ്, നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ will not prevail against this. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇതിനെ ജയിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോക ഭരണം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവ് യേശുവിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള കാര്യം സഭ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. The church does not think that the rule and authority which is exercised by Satan using his gates of hell, that Jesus clearly says that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against the church. But now we see that the gates of hell have prevailed against the church. यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, रथलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी। लेकिन आज ये हुआ है कि कलीसिया पर अथलोक के फाटक शैतान ने जय पाया है, लेकिन कलीसिया इसके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है। യൂദയുടെ ലേഖനം എഴുതുവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ എന്ന് പറയുന്ന കപട വേലക്കാരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. The reason why the epistle of Jude was written was that we should be well aware of these hidden rocks which are false prophets and false teachers.
यहूदा का पत्री लिखा जाने का कारण ही ये है कि इस प्रकार के छिपे हुए चट्टानों के बारे में हम जाने और उनसे सावधान रहें। അവരെ പിശാച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ വീണ്ടും തുടരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുവഴി നമ്മൾ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയാണ്. Satan has preserved them as his gates, that through them we should go to hell and not to heaven. शैतान ने उनको इसके लिए ही रखा है ताकि उसका जो काम है या शासन है यहाँ पर जारी रखे, जिसके द्वारा हमें भी वो नरक पहुंचा सके। ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. സാത്താൻ അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സാത്താന്റെ ഭരണം വീണ്ടും തുടർന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Satan has kept them that authority and kingdom may be continued on earth. शैतान ने उन्हें Satan's authority. Go ahead. शैतान ने इसीलिए रखा है उन्हें कि शैतान का शासन जो है वो जारी रखे। ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ BJP ആണ് അല്ലെ? ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അവരുടെ ഭരണം തുടർന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ വളരെ അധ്വാനിക്കും. ഇതേപോലെ പിശാച് അവന്റെ ലോകഭരണം തുടർന്ന് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഭകളുടെ ഉള്ളിലും നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആളുകളുണ്ട്. അവരെയാണ് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. The ruling party in India, which is BJP, in order to continue in their authority, they will labor much. Likewise, Satan, to continue in his authority and rule on the earth, he has kept his gates, which are these false teachers and false prophets in the churches, and through them he wants to continue ruling on the earth. जिस तरह से जो पार्टी शासन में है वे बहुत ही प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि उनका शासन जारी में रखे, इसी तरह शैतान ने अपने लोगों को अलग अलग जगह में कलीसियाओं में भी रखा है ताकि उसका शासन, उसका साम्राज्य वो बने रहे, वो जारी रहे। അത് ഏത് പാർട്ടി ആയാലും, അത് BJP ആകട്ടെ, കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും XYZ പാർട്ടി ആകട്ടെ, ഞാനൊരു പാർട്ടി, ഭൂമിയിലെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. I'm not a spokesperson of any party, but for an example, I just mentioned that it be any party. तो वो चाहे पार्टी वो BJP हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, हम किसी भी पार्टी के शासन नहीं है, हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। ഇവിടെ പിശാച് സർവ്വലോകവും ഇന്ന് പിശാചിന് കീഴിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു. പിശാച് ആ അതോറിറ്റി, ആ ഭരണം ഇനി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവ് യേശുവിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് പോകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി സഭകളുടെ വെളിയിലും അവന്റെ ഗേറ്റ്സുകളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സഭ തിരിച്ചറിയണം. As the word of God says that the entire world is in the hand of Satan, he doesn't want to give this authority to Jesus and God the Father, so that he is using his gates to continue in his ruling. And about this, the church must know. जैसे वचन हमें याद दिलाता है सारा जगत उस दुष्ट के, शैतान के वश में है, तो अपनी शासन, अपना जो साम्राज्य उसे बनाए रखने के लिए शैतान अपने लोगों को अपनी फाटक या द्वार होकर कलीसिया के अंदर और कलीसिया के आसपास में रखा हुआ है। ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു പലതിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും.
അത് പിശാച് നമ്മളുടെ മുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജയമാണ്. എന്നാൽ 2 കൊരിന്ത്യർ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പിശാചിനാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ച്, കള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Saint Paul in 2 Corinthians chapter 11 verse 13 he says about these false apostles and deceitful workers who are used by Satan in his gates as his gates in churches. तो इस विषय के बारे में अगर हम अनजान रहेंगे तो शैतान से हम हार खाएंगे। और इसके विषय में ही 2 कोरिन्थी 11 में पौलुस कहता है कि उसको विरोध करने वाले जो झूठे प्रेरित हैं, छल के काम करने वाले हैं, मसीह के प्रेरित के नाम धरने वाले हैं. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർ, നമ്മൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പറയുന്നു കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ, കപടവേലക്കാർ. The word of God says these people, for such men are false apostles and they are deceitful workers. 2 कोरिन्थी उसके 11 के 13 में लिखा है वे झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले हैं. ഇവരാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ. ഇത് സഭയിലുണ്ട്, പക്ഷെ സഭയ്ക്ക് ഇത് മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇവർ കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരാണെന്നും ചതിക്കുന്ന കപട വേലക്കാരാണെന്നും സഭയ്ക്ക് മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളാണ് ഇവർ. ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ. These false apostles and deceitful workers are still in the church and they are hidden. And this information is hidden to the church. That's why God calls them that they are hidden rocks. ये जो झूठे प्रेरित हैं और छल के काम करने वाले वे कलीसिया के अंदर है, लेकिन वे छिपे हैं, कलीसिया को मालूम नहीं इनके विषय में, इसलिए ही इन्हें छिपे चट्टान कहा है. और ये है अधोलोक के फाटक. ഇതിനെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാം ചിന്തിക്കുന്നു, ആരോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ കേരളത്തിലോ എവിടെയോ പാസ്റ്റർമാരെ ആരൊക്കെയോ തല്ലി. അപ്പോ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്ന് പറയുന്ന വെള്ളയിട്ട പാസ്റ്റർമാരെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബാനറൊക്കെ കെട്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകമക്കൾ സമരം എടുക്കുന്നത് പോലെ ചെണ്ടയും കൊട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ടാൽ തീക്കളിയാണ് സൂക്ഷിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ തന്നെ അനാവൃതമാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി. Yesterday, somebody sent video clips on social media that shows about some pastors were somewhere beaten, and as a protest against that, those people who think the Protestant people, Protestant believers who think they are Christians, they wear white dresses and they started an agitation. They conducted an agitation, and they also, like the ordinary men, they had their own watchwords as a protest against what has happened to the pastors there. कल पिछले दिन में मुझको एक वीडियो क्लिप मिला जो सोशल मीडिया से किसी ने मुझे भेजा हुआ था. वो उसमें ये था कि केरल में किसी जगह में पास्टरों पर उपद्रव हुआ है, पास्टरों को किसी ने मारा. तो इसके लिए, इसके विरोध में कुछ और पास्टरों ने जो सफेद कपड़े पहनते हैं ऐसे लोगों ने मिलकर सड़क पर वो लोग एक धरना, वो लोग उसका विरोध कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि तुम आग से खेल रहे हो, ऐसी बातें. ധാരാളം ആളുകൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് എഴുതി. ജോണും മാത്യുവും മേരിയും
റാണിയും ഒക്കെ കമന്റ് എഴുതി, ഇങ്ങനെ വേണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ, ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് അനേകർ കമന്റ് എഴുതി. എന്നാൽ ഈ കമന്റുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കമന്റ് കണ്ടു, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. Among the many comments which were given by so-called Christians below that video, which were for these agitators, but among them I saw one message that we Christians should not respond and act so. और उस वीडियो के नीचे में अनेक कमेंट आए थे अलग अलग मसीही लोगों के, जिनके नाम है, उनसे उन्होंने कमेंट लिखा कि बढ़िया, ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे होना चाहिए था। लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति ने कमेंट लिखा था कि मसीही लोगों का तरीका या मार्ग ये नहीं है। തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി, ക്രിസ്തീയ ജനം ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സഭയിലെ മുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അവര് ഈ ജനത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജനം ഇതേപോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ. He also commented that why these people are responding so, because they were not properly taught by their leaders and teachers. फिर उस व्यक्ति ने ये भी लिखा उनके कमेंट में कि ये मसीही लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि उनके ऊपर उन्हें सिखाने वालों ने उन्हें सही रीति से नहीं सिखाया है। इसलिए ഈ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയാണ്. ഹോശയ 4:6, നിങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ല, പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ മക്കളും നശിച്ചു പോകാനായിട്ടിടയാണ്. God says to the priest in Hosea chapter 4 verse 6 that my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I also will forget thy children. यहाँ पर परमेश्वर याजकों पर आरोप देता है। होशेया 4:6 में पढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इन लोगों को गलतियों में ले गए हैं, और इस कारण से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान से निकालूंगा, न केवल तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ दूंगा। എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് സഭകൾ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകരാജ്യത്വം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവ് യേശുവിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള കാര്യം സഭകളിൽ കേൾക്കാത്തത്. So why we are not actually listening to the correct message that the kingdom of Satan that should be handed over to God the Father and Jesus Christ, we are not listening to such messages in this church, because these churches are under the control of Satan, and Satan uses these gates, which are the false apostles and false teachers and workers. इसी कारण से कि कई कलीसिया उनके अगुए, उनके चलाने वाले शैतान के हाथ में है, इसीलिए ही इस प्रकार के संदेशों को हम नहीं सुनते हैं कि शासन, जगत का शासन वो शैतान के हाथ से लेकर परमेश्वर पिता के पास और यीशु मसीह के पास आना है। ഇതാ 2 Corinthians chapter 11 verse 13 നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വചനത്തിൽ പറയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ധരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അതേ വേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ ധരിക്കുന്ന വേഷം. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 says that 13. these 13 verse 1 says that they also wear the same cloth of the servants of God. These false prophets also, they come in the attire of the servants of God.
और इसलिए ही 2 कुरिन्थी 11 उसके 13 में जो हमने पढ़ा था, उनके विषय में लिखा है कि वो प्रभु के असली जो सेवक हैं उनके रूप में धारण करके आते हैं। ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ, കപട വേലക്കാർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്രേ. അത് ആശ്ചര്യമല്ല. അവരുടെ വേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വേഷമാണ്. ഇവരിന്ന് സഭകളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇവരിന്ന് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളാണ്, വെള്ളമില്ലാത്ത മേഘങ്ങളാണ്. They also come in their terror of the servants of God, and they are clouds without water. They are hidden rocks. इनके विषय में लिखा है कि वे झूठे प्रेरित, छल के काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और इनके विषय में ही कहा है कि वे छिपे हुए चट्टान हैं और निर्जल बादल के समान है। നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കൽ കിണർ കുത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. അവരിത് വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. So if you really want to know what are these hidden rocks, you have to seek the help of somebody who prepares the well nearby your hometown. छिपे हुए पत्थर या चट्टान के बारे में आपको अगर जानना है तो आपके पास में कुआं खोदने वाले अगर लोग हैं, उनसे आप पूछो तो पता चलेगा। ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഒരു കിണർ കുത്തുവാനായിട്ട് അതിലെ കിണർ കുത്തുന്ന ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അവര് കിണർ കുത്തി തുടങ്ങി. വളരെ നല്ല ലാൻഡ്. അവർ കിണർ കുത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 3 മീറ്റർ താഴേക്ക് പോയി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പാറ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം അവർക്കൊരു ഇഞ്ച് പോലും താഴേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കിണർ കുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Once I happened to engage with some people who came to my home to dig a well, and they started digging the well, and around 3 meters they could go smoothly. Afterwards there was a rock. They found a rock, and once they found the rock they could not dig again. एक बार मैंने कुआं खोदने के लिए कुछ लोगों को लगाया और वे लोग काम कर रहे थे, खोद रहे थे और खोदते गए। जमीन बहुत अच्छा जमीन था। उन्होंने करीबन 3 मीटर तक खोदा, लेकिन उसके बाद में एक चट्टान मिला तो उसके आगे वे खोद नहीं पा रहे थे। ആ 3 മീറ്ററിൽ വെള്ളം കണ്ടുവെങ്കിലും ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളമല്ലായിരുന്നു. ആഴത്തിലേക്ക് കുഴിച്ചെങ്കിലേ കുടിക്കുവാൻ കൊള്ളുന്ന നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പാറ കാരണം ആഴത്തിലേക്ക് കുഴിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ കുഴിക്കുന്നവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയുണ്ടായി. So though they could get water after digging around the 3 meters, that water was not drinkable and it was not good for drinking purpose. But if once they could dig a little deeper, they could come up with a water that can be used for drinking purpose. But as the rock prevented them from digging, they could not come up with their goal. So they had to face a lot of trouble. 3 मीटर खोदने पर उन्होंने जल तो पाया, लेकिन वो जल पीने के योग्य नहीं था। पीने के योग्य जल पाने के लिए और गहराई में खोदना पड़ेगा, लेकिन वो चट्टान होने के कारण वो और गहराई में खोद नहीं पाते थे। ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇവർ വെള്ളമില്ലാതെ ഓടുന്ന മേഘങ്ങളാണ്. കുടിക്കുവാൻ കൊള്ളുന്ന ജീവജലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമല്ല ഈ കാണുന്നത്. മോളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല മണ്ണാണ്, പക്ഷെ താഴെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഈ കിണർ കുടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുഴിച്ചു ചേർന്നപ്പോൾ ഇതാ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറ. ആ കിണർ ഇന്നും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. ഇതേപോലെ അനേക സഭകൾ വെള്ളമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കുടിക്കാൻ കൊള്ളുവോ? ഇല്ല. കാരണം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറ.
these teachers and apostles, they are running as clouds without water. And as those people who try to dig the water, though they found the water that was not usable, in the churches we can see there is water, but it is not useful water, because these churches are in the hand of these hidden rocks. ये उनके बारे में कहा है कि वे निर्जल बादल के समान है। ऊपर से देखने से हमको लगा कि जमीन बड़ा अच्छा है, लेकिन खोदने वालों को नहीं मालूम था कि थोड़ा गहराई में जाने से उस जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे चट्टान पड़ा हुआ है। तो यही बात है अनेक कलीसियाओं में। अगर पूछो कि जल है, तो हाँ जल है, लेकिन क्या वो पीने के योग्य है? नहीं है, क्योंकि छिपे हुए चट्टान है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 11:15 പറയുന്നത്, സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകർ. അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകർ, they are the gates of hell. സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകരും നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷകരുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമില്ല. Pastor, can you please repeat that word? 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11 verse 15, there is clearly mentioned the ministers of Satan. Ministers of Satan performing as the ministers of Christ. They are the gates of hell on earth, especially in the church. तो ये 2 कोरिन्थी 11 उसके 15 में जिनके बारे में लिखा है, वे शैतान के सेवक हैं, लेकिन प्रभु के सेवक के रूप धरते हैं। तो ये ही है वे जो शैतान के इस पृथ्वी पर या खास तौर से कलीसिया में वे शैतान के फाटक है या द्वार है। എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദേവദാസന്മാരെ, നമ്മൾ അവരുടെ ചതിയിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന്. പക്ഷെ ബൈബിളിലെ വചനം പറയുന്നു അല്ല, ഇത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളാണ്, പിശാചിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ്, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലാണ്. അവർ ഇന്ന് ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ സഭയെ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തന്ത്രപൂർവം കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സാത്താൻ നിങ്ങളെ സഭയെ തോൽപ്പിക്കരുത്. My dear brethren, you should know that we are deceived by these false apostles who are called these hidden rocks. And the word of God says that we should not be defeated and deceived by the Satan. And Satan is trying to defeat us through his gates, who are these false apostles and false workers. प्रिय भाई लोगों और प्रभु के दास लोगों, हमें ऐसे लोगों के द्वारा, उनके छल के द्वारा हमें धोखा नहीं खाना है, क्योंकि इनके बारे में लिखा है कि ये है वे छिपे हुए चट्टान। ഇവരുടെ പ്രത്യേകത, ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവർ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തെയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഇവർ പറയില്ല. ഒന്ന്. How can we identify them? Firstly, these people will never speak about the kingdom of God, and they will also not speak about that the authority from the Satan should be handed over to Jesus and God. They will not speak that. और हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? एक तरीका ये है कि ये लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के विषय में या इसके बारे में कि शासन को शैतान से लेकर परमेश्वर के पास में आना है, इसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे. പകരം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ദുരുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ഇവര് നിന്ദിച്ച് പുറത്താക്കും. Rather, if somebody who is a good and the right
teacher of God, if they say so, they will call them, these false prophets will, false apostles will call them as their teaching is false teaching, and they will prevent people from listening to such talks. अगर ऐसा कोई प्रचार करता है जिस तरह यीशु मसीह ने प्रचार किया था, तो ऐसों को वो कहेंगे कि ये लोगों की बात ना सुनो, क्योंकि ये गलत उपदेश फैला रहे हैं. അതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് 2 കൊരിന്ത്യർ 11:12 പറയുന്നത്, അവർ എന്നെ നിന്ദിപ്പാൻ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആ കാരണം അറുത്തുകളയും മേലാലും ചെയ്യും. That's why St. Paul in 2 Corinthians chapter 11 verse 12 says, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them that desire an occasion, that wherein they glory, they may be found even as we. इसलिए ही प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थी 11 उसके 12 में इस तरह कहा, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान चेहरे. ഹല്ലേലൂയ. അവർ പറഞ്ഞു പരത്തി പൗലോസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ പൗലോസ് ഇവിടെ അവരോട് പറയുകയാണ്, പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കി ജനം പൗലോസിനെ കേൾക്കരുതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഗേറ്റ്സുകൾ, പിശാചിന്റെ ഗേറ്റ്സുകൾ സഭയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇത് സഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അന്ത്യകാലത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച് പിശാചിന് നമ്മളിലുള്ള ഒരവകാശവും ഇല്ലാതിരിപ്പാൻ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നാമും പറയണം, ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, അവന് എന്നിൽ ഒന്നും ഇല്ല. So these false prophets and false apostles, as they tried to spread the news that Paul was trying to do his ministry for gaining money, still there are gates of Satan used in churches that we should not listen to the talks of the right teachers of God. And ये झूठे प्रेरित जो है, झूठे नबी जो हैं, वो इस झूठ को फैला रहे थे कि पौलुस जो कुछ करता है वो धन के लिए करता है, लेकिन ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है. പ്രിയ മക്കളെ, ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിലൂടെ പിശാച് വെളിപ്പെടുകയും പിശാച് ഈ ലോകത്തെ വാഴുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവനിലൂടെ ദൈവം ഈ ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുകയും ദൈവം ഈ ലോകത്തെ വാഴുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റുകളാണ്, ബട്ട് മാൾ ഫങ്ഷനിങ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. So through the gates of hell, Satan is manifested on the earth, and his kingdom, his authority being exercised through the gates. Likewise, we who are called to be the gates of heaven, through us, God the Father has to be manifested. But we are not in proper function, that the will and the will of the Father is not manifested through us who are called to be the gates of heaven. ये लोगों, इस धरती पर शैतान जो है वो अधोलोक का फाटक है. अधोलोक के फाटकों को इस्तेमाल करते हुए वह अपना राज्य, अपना अधिकार को इस धरती पर बनाए रखना चाहता है. लेकिन हमें, जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें इस धरती पर स्वर्ग का द्वार या फाटक होके रहना है. हम वो है, लेकिन सही रूप से काम नहीं कर रहे. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതാ 3 ആളുകളെ ഇവിടെ കാണാം.
മൂന്നാളുകളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇവര് സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ആണോ അതോ നരകത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ആണോ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ ആണോ, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ ആണോ എന്ന് ജഡത്തിൽ നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ? കഴിയുകയില്ല. On the screen you can see three people, but whether these three people belong to hell or heaven, these are gates of hell or heaven, you can understand by looking at their flesh. ये लोगों, अभी स्क्रीन में हम 3 लोगों का रूप देख रहे हैं, लेकिन इनके रूप से या आकार से हम ये नहीं बता पाते हैं कि क्या ये स्वर्ग के फाटक है कि अधोलोक के फाटक है. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാ ഇവിടെ 2 ജഡങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റുകളാണ്. അതിൽ വേറൊരു ജഡം, അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡമാണ്. ആ ജഡം ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് ആയിരുന്നു. You can see 2 bodies who are the gates of hell there, and there is another body that is the body of Jesus Christ, and Jesus Christ was the gate of God the Father. अभी स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि उसमें ये तीनों में से 2 शरीर जो है वो शैतान के अधोलोक के फाटक के रूप में है, और तीसरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का धरती पर वो स्वर्ग का फाटक था, स्वर्ग का द्वार था. ഓരോ ജഡവും, ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജഡവും ഓരോ വാതിലുകളാണ്. അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആണോ നരകത്തിന്റെ ആണോ എന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വെളിപ്പെടും. Each body on earth is either the body of hell or body of heaven. So whether they belong to heaven or hell is revealed by their action. हर एक इस धरती पर, जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी शरीरें हैं, वे अधोलोक के फाटक है या फिर स्वर्ग के फाटक है, द्वार है. उनमें से, इन दोनों में से कौन से हैं, उनके कामों से हम पहचान सकेंगे. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെ അറിയുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല, എന്റെ പിതാവിനെ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നു പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരും. This is why Jesus spoke to his disciples that if you knew me, you knew my Father also. And you neither know me nor my Father. That's why you asked me to show you God the Father. और इस बात को नहीं पहचाने उस समय के लोगों ने, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम न मुझे जानते हो न मेरे पिता को जानते हो, क्योंकि जो मुझे अगर तुम जाने हो तो तुम मेरे पिता को भी जाने होते. तुमने मुझे नहीं जाना, इसलिए तुम कहते हो कि हमें पिता को दिखा के देना. യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ആണ്, ഞാൻ ജഡമാണ്, എന്റെ പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവാകുന്ന പിതാവ് എന്റെ ഈ ജഡത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ്. എന്നെ കാണുന്നവൻ ആത്മാവാകുന്ന, മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത പിതാവിനെ എന്നിലൂടെ കാണുക. ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ വാതിലാണ്. Jesus said that when I am on the earth, I am in flesh, but my Father is spirit in heaven, and his spirit is revealed through my flesh. And when the will of the Father is manifested through Jesus, he says, he who sees me is my Father. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह रूप में था, तो वो कहता है कि मैं जो यहाँ पर धरती पे हूँ, मैं अपने पिता के लिए दरवाजा हूँ या फाटक हूँ. मेरा पिता जो आत्मा है, तो इसलिए जो मुझे देखता है तो वो मेरे पिता को जो आत्मा है उसको देख पाता है. ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഇമ്മാനുവേൽ, ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ, ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ.
ഇതേപോലെ പ്രിയ മകനെ മകളെ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളും ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളായി തീരണം. You can see below the image of Jesus, Emmanuel, gate of heaven. And we are also called as Jesus Christ to be Emmanuel. Jesus was the gate of God and gate of heaven. Likewise, we are also called to be the gates of heaven. देखिए स्क्रीन पर यीशु मसीह के रूप के नीचे में लिखा है स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का फाटक, और इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो हम जो प्रभु के संतान हैं, हम में से प्रत्येक लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि हम इस जगत में परमेश्वर के लिए स्वर्ग के द्वार होकर हम जिए। ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജിന്റെ മെയിൻ മെസ്സേജ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പണിയപ്പെടണം. ഇതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6:16 പറയുന്നത്. ദൈവം നിങ്ങളിൽ വസിച്ച് നിങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കും. I will dwell in them and walk in them. You become heaven's gate on earth. See, the title of our main message, we become, or we should manifest as the temple of God or the sons of God. In 2 Corinthians chapter 6 verse 16 says, God will dwell in us and walk in us. When God dwell and walk in us, we become heaven's gates on earth, just like Jesus was heaven's gate on earth before 2000 years. और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जो उसके लोग हैं, हम इस धरती पर स्वर्ग के द्वार होकर रहें, जिस प्रकार 2 कोरिन्थी 6 उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो जब हम परमेश्वर के मंदिर होते हैं और परमेश्वर हम में बसता है, तब हम इस धरती पर, पृथ्वी पर परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार बन जाते हैं। Hallelujah. എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആനന്ദം തുടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുക്കുകയാണ്. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ദൈവം എടുത്തു തരുന്ന ആ പാറകളാവുന്ന വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനുദിനം നമ്മളെ പണിയുകയാണ്. നാം സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ നിവാസമായി തീരേണ്ടത്. My dear brethren, if you're really the children of God, when you listen to this message, you will have joy inside because you are coming near to the destination. That's why God said that his rocks, who are the apostles and his servants, through them, he is edifying us, that we become the temple of God and God the Father will dwell with us. और प्रिय लोगों, अगर यदि आप सच में परमेश्वर के संतान हो, तो आपको इन वचनों को सुनते वक्त आपके अंदर आनंद उमड़ते जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अब वो समय निकट होते जा रहा है और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रेरित और भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने वचन जो चट्टान के समान है उसके द्वारा हमें उसके मंदिर होकर बनाते जाता है। ഇതാ യേശുവെ പോലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റൊരു ഇമ്മാനുവേൽ ഇതാ നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്നു. ഇതാ യേശുവെ പോലെ നമ്മളുമായി തീരുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴികളായി നമ്മൾ തീരും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവേ. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവോ, ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിക്കുന്നുവോ, ദാ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആയിത്തീരുകയും പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൈവപുത്രന്മാർ, ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവപുത്രന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് കണ്ട് സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ആനന്ദിക്കുവാനിടയാണ്. As Jesus was, we also have to be
like the gates of heaven, we also like to be Emmanuel. So when we become the Emmanuel, the will of God will be manifested us, and we will be revealed as sons of God on earth, and all the creation will enjoy that joy, as well as there will be joy in heaven when we become the sons of God. इसलिए प्रिय लोगों, हमें इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह के सदृश होते हुए, जैसे हमने स्क्रीन में देखा है, यीशु मसीह के सरीखे ही एक दूसरा व्यक्ति जो स्वर्ग का द्वार बना है, जो इमानुएल बना है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु ये चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान हो जाए, जो पाप नहीं कर सकता। इस प्रकार से परमेश्वर खुद और हमारे बीच में धरती पर आएगा। परमेश्वर के द्वार हम बनेंगे इस धरती पर। സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽ ഓർ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്ന യേശുവോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് ഈ സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ യോഹന്നാൻ 8:32 പ്രകാരം ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം ഇതിലൂടെ സ്വതന്ത്രമാവുകയാണ്. സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. നമ്മുടെ ചർച്ചുകൾ ഇതാ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ ആകുവാൻ, യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് അതിലേക്ക് യാത്രയാക്കാം. On the one side of the picture, you can see men representing hell, and they are the gates of hell. But on the other side, you can see Jesus, and we who are with Jesus, we are Emmanuel, and we are gates of heaven. So let us be like the gates of heaven, representing God on earth, as John chapter 8 verse 32 says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Right now when I'm speaking, this truth is reaching to many people, and the truth is making them free, and they are also turned to be the sons of God. जैसे हम स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन के एक भाग में शैतान और उसके साथ में जो इंसान है वे अधोलोक के फाटकों होकर खड़े हैं, और दूसरे ओर में यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ में जो हम हैं, हमें होना है, तो वे स्वर्ग के द्वार होकर है। तो इसलिए हम जब ऐसे होंगे तो जो यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जो हम ये सुना रहे हैं, तो इसके द्वारा अनेक लोग सच्चाई सत्य को जानेंगे और वे भी आजादी में आ सकेंगे। നാം ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ധ്യാനത്തില് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ? യേശുവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വാതിലാണോ ഞാൻ? അതോ പിശാച് അണിനിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക്, കളകൾക്ക് അവനിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുവാൻ, അവരുടെ തന്ത്രത്തിൽ വീണ് ഒരു പിശാചിന് വഴിയൊരുക്കുന്നവനാണോ ഞാൻ ആരാണ്? അല്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്ഥലം നടയട്ടെ. ഞാൻ ആരുടെ ഗേറ്റാണ്? ഞാൻ എന്റെ ഗേറ്റാണോ? എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ ഗേറ്റാണോ? അതോ ക്രിസ്തുവെ പോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റാണോ? അതോ പിശാച് അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആളുകളുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഈവിൾ വൺ നരകത്തിന്റെ ഗേറ്റാണോ? പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളാണോ? അവനവനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു. പലർക്കും ചിന്ത, ഞാൻ ക്രിസ്തുവെ പോലെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായി തീർന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ.
സ്ട്രോങ്. നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്താനല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി നമ്മളെയല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ച് ക്രിസ്തുവെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഇതുവരെ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി, ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. I must decrease, he should increase in my life. ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. എന്റെ കൂടെ ധാരാളം പിശാച് വെച്ച നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളുണ്ട്. എനിക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ എന്നെ തന്നെ തീറ്റി മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകളായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതം ഡിഗ് ചെയ്ത് ഈ പാറകളുടെ അടുക്കെത്തിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ഡിഗ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് വെള്ളമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഇന്നും പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവന് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്നാൽ ഈ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവര് നമ്മളെ തീറ്റി എന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപം കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്നും പാപം ചെയ്യുന്ന തലത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുവാൻ അതിടയാക്കും. എന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ദൈവം ജനിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിത്തവളിൽ കിടക്കുന്നു, അതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ പ്രിയ മകനെ, മകളെ, ഞാൻ നിങ്ങളും ആരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു? ദൈവത്തെയോ പിശാചിനെയോ അതോ നമ്മെ തന്നെ? നമ്മെ തന്നെയെങ്കിൽ അത് വിട്ടുതിരിയുക. പിശാചിനെങ്കിൽ അവന്റെ തലം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലായിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലാവുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, പിശാച് വരുന്നു, അവന് എന്നിൽ യാതൊരു കാര്യവും. പാപമുള്ളവനിലാണ് പിശാചിന് കാര്യം. ജഡചിന്തകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവനിലാണ് പിശാചിന് കാര്യം. ലോക സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരിലാണ് പിശാചിന് കാര്യം. എന്നാൽ പിശാചിന് യേശുവിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മളിലും അവന് യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു പരിശോധനയിൽ നാം ആരെന്ന് തെളിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ തലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ. പലപ്പോഴും പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തു, ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. നമ്മുടെ ക്രോധം, നമ്മുടെ കോപം, നമ്മുടെ അസൂയ, ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി പല വാക്കുകളായി അത് വളരെ കോപത്തോടെ ക്രോധത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കടന്നു വന്ന് പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തു. നമ്മൾ രോഗിയായി വീട്ടിൽ കുടുങ്ങി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുക, എന്റെ അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, ഞാൻ പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തുപോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, എന്നെ കഴുകണമേ യേശുവേ, അങ്ങനെ രക്തത്താ എന്നെ കഴുകണമേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവോട് പറഞ്ഞാണ്, ജീസസ്, I am a sinner. Many times I fall in the traps of devil. Wash me with thy precious blood. Cleanse me, and take away all the rights of the evil one from me. Hallelujah. ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Hallelujah.
യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ കഴിയണം, മക്കളെ, ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, അവൻ എന്നിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ, നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും നാം തെറ്റിപ്പോയി. ഇതാ യേശു രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് പിശാചിന്റെ റൈറ്റ്സുകൾ എടുത്തു കളയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ നിമിഷം നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രോഗശയ്യയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മാനസാന്തരത്തോടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് തന്ന സന്ദേശം അങ്ങയുടെ മക്കളോട് അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അറിയിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിച്ചു. എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ, ഈ മക്കളെ ഓർത്ത് അപ്പാ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം അങ്ങേക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലോ ഈ സന്ദേശം തരുവാൻ ഇടയായത്. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു തലം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് അറിയിച്ച് തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ ഗേറ്റുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പാൻ, അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിന് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന തലത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, അപ്പാ അവർ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പ്രിയ പിതാവേ, യേശു രക്തത്താൽ അവരെ കഴുകണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അങ്ങ് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. അപ്പച്ചാ, അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളേ? ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അടിയിനിടയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകാൻ അങ്ങടിയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പാ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ സമാധാനം ഈ മക്കളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ സമാധാനം ഈ മക്കളുടെ മേൽ വരട്ടെ. സമാധാനമില്ലാത്തവർ സമാധാനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. സമാധാനമില്ലാത്തവർ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. സർവ്വമേഖലയിലും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം കടന്നു വരട്ടെ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയ, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ്. നിങ്ങൾ സമാധാനം കൽപ്പിച്ചാൽ ആ സമാധാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേര് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ആ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതേ സമാധാനം ഇന്ന് ഇതാ സ്വർഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗേറ്റായി സ്വർഗം നിയമിച്ചാക്കിയ ഇതാടിയും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സമാധാനം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ മേല് രോഗങ്ങളുടെ മേല് കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ. ആ രോഗങ്ങളോട് പറ, ഇതാ പിശാചെ, നിനക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവകാശവുമില്ല, ഒരു അധികാരവുമില്ല, എന്നെ വിട്ട് പോവുക എന്ന് അതിനോട് വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇത് നിനക്ക് കയറിക്കിടക്കാനുള്ള ചവിറ്റുകൊട്ടയല്ല, എന്റെ ശരീരം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനുള്ള ആലയമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ തേരാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി മാറ, ഈ ശരീരം അത്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് വാ തുറന്നു പറ. ജീവനും മരണവും നിന്റെ നാവിന്റെ അധികാരത്തിലേക്കണോ നീ ഇന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്ന നിമിഷം രോഗശൈലിയായിരിക്കും നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ട മക്കളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. രോഗത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, വിട്ടുമാറുക ഈ ജനത്തെ. നിനക്ക് എന്ത് അധികാരം? ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിട്ടുമാറുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുക. രോഗശക്തിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, വിട്ടുമാറുക. രോഗാത്മാവിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, വിട്ടുമാറുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ശ്വാസമുട്ടൽ ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ സൈനസൈറ്റിസും, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും, എല്ലാ ആർത്രൈറ്റിസും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറാൻ കൽപ്പിക്കുക. മേൽക്കണ്ടു പോകുക. ഇതെന്റെ അപ്പന്റെ ആലയങ്ങളാ, ക്രിസ്തുവിനുള്ള ശരീരങ്ങൾ. കർത്താവേ, കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. പ്രിയങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ആമേൻ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് തന്നെ സൗഖ്യം, അങ്ങനെ സമാധാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സൗഖ്യം സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ആ സൗഖ്യം സ്വീകരിച്ച് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അത് സ്ഥിരമാക്കിയാട്ടെ, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താട്ടെ, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താട്ടെ. എങ്ങനെ
അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾ ഏവരും നിറഞ്ഞ് കവിയട്ടെ. എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവ സമാധാനം, ദൈവ സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളിൽ, നിങ്ങളുമായി എല്ലാ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ, തകർന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ തകർന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ വഴക്കുകളും, എല്ലാ കുടുംബ വഴക്കുകളും യേശുവിനെ മാറിപ്പോകട്ടെ. പിശാചിനോട് മാറ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. നിനക്കിവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചുള്ള സകലത്തിൽ നിന്ന്, ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ഇവരുടെ തലമുറകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാം. ഇവരുടെ തലമുറകളെല്ലാം ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവരുമായി തീരട്ടെ. പ്രിയ നല്ല പിതാവിനെ കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി, സമാധാനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സർവ്വമാവത്തെ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. പല മേഖലയിലും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, പലതിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസത്തോടെ അത് പ്രാപിച്ചാട്ടെ. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഫാദർ, വി താങ്ക് യു ആൻഡ് വി ഗിവ് യു ഗ്ലോറി. സാത്താൻ നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ച ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളോടുകൂടി ട്യൂൺ ചെയ്ത എല്ലാവരും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ.